ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपपदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनेति नामिने। नमो आचार्यपदाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। शिवार्षभानवि देवी द्वैताय कृपाब्धे कृष्ण संबंध विज्ञानदायिने। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिद श्रीगौर करुणाशक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे श्रीरूपानुगविरुद्धापापसिद्धान्तदान्तारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्ते विप्रलम्बर पदाम्बुजाय नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगराय ते। गौराविर्भावभूमिस्तं निर्दिष्ट सज्जनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्रीजगन्नाथाय नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरहत्यै नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिपदे देवी सत्यवते नमो नमः। जयतां सुरतपङ्गुर्मामन्दर्मतिर्गुति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो श्रीराधा मदनमोहन। दिव्याद्विन्दरण्यकल्पद्रुमाधव श्रीमद्रत्नागर सिंहासनास्थो श्री राधा श्रीलक्ष्मीदेव प्रेष्ठाली विश्वमानसराम। श्रीमान रासर सारमि वंशीवटतटसित कर्षण वेणु सनर्गोपी गोपीनाथ श्रीस्तन। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भागवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं श्रीगुरुदीनतारिणम्। उपस्थित श्रोताबिंद चरणे আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। ইস্কন আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবন্ত সংঘের পক্ষ থেকে সকলকে জানাই প্রীতি ও শুভেচ্ছা। অদ্য শ্রীমদ্ ভাগবত গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে
দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা 51 নম্বর শ্লোক থেকে পাঠ করে শ্রবণ করব। কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং তক্তমনীষিণঃ জন্মবন্ধ বিনির্মুক্তা পদং গচ্ছন্তি অনাময়ম। কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং তক্তমনীষিণঃ জন্মবন্ধ বিনির্মুক্তা পদং গচ্ছন্তি অনাময়ম। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সাংখ্যযোগের যেখানে ভগবান অর্জুনকে আত্মতত্ত্ব শিক্ষা দিচ্ছেন। আত্মা এবং দেহের মধ্যে সম্পর্কিত আত্মা দেহ যে পার্থক্য তা বিশ্লেষণ করছেন। এটা বিশ্লেষণাত্মক যে সেটা হচ্ছে সাংখ্যযোগ। তো এখানে কয়েকটি জ্ঞানের কথা ভগবান অর্জুনকে বলছেন। কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং তক্তমনীষিণঃ জন্মবন্ধ বিনির্মুক্ত পদং গচ্ছন্তি অনাময়ম। কর্মজং কর্মজাত বুদ্ধিযুক্ত ভগবদ্ভক্তি পরায়ণ হি নিশ্চয়ই ফল ত্যক্তা ত্যাগ করে মনীষিণ মহামুনি ভগবত ভক্তগণ জন্মবন্ধ জন্ম মৃত্যু বন্ধন বিনির্মুক্ত মুক্ত হয়ে পদ গচ্ছন্তি লাভ করেন অনাময়ম দুঃখ দুর্দশা রহিত। এটি শিল প্রভুপাদের দ্বারা শব্দার্থ, শিল প্রভুপাদ দ্বারা গীতার গান। মনীষী যেই সে কর্ম বুদ্ধি যোগ দ্বারা তাগেতে সমর্থ হয় কর্মফল সারা। জন্মবন্ধ বিনির্মুক্ত সেই কর্মযোগী অনাময় পদ প্রাপ্ত হয় সেই তাগী। তো মনীষীগণ ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়ে ভগবানের শরণাগত হন। ভগবানের শরণাগত হয় এবং কর্মজাত ফল ত্যাগ করে জন্ম মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হন। এইভাবে তারা সমস্ত দুঃখ দুর্দশা থেকে মুক্ত হন। তো এই শ্লোকটি বলছেন ভগবান অর্জুনকে মনীষীগণ ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়ে ভগবানের শরণাগত হন। অর্থাৎ ভক্তগণ মনীষীগণ ভগবানের ভক্তগণ ভগবানের শরণাগত হন এবং ভগবানের সেবায় যুক্ত হন এবং কর্মজাত ফল ত্যাগ করে জন্ম মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হন। এটাই আসল উদ্দেশ্য। মানুষের আসল উদ্দেশ্য জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি আদি দৈবিক আদি ভৌতিক আদি আত্মিক থেকে মুক্ত হওয়া। এভাবে তারা সমস্ত দুঃখ দুর্দশা থেকে মুক্ত হন। সমস্ত দুঃখ দুর্দশা যে আমরা পাচ্ছি, তাই মনীষীগণ ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়ে ভগবানের শরণাগত হন। কখন শরণাগত হন? যখন সে বুঝতে পারে কে আমি, কেন আমার, যারে তাপত্র ইহা নাই জানি কেমন হিত হয়, তখন ভগবানের চরণে শরণাপন্ন হন। যখন খুব দুঃখ কষ্ট পায় তখন সে মানুষ ভগবান ভগবান করে, তার আগে ভগবানকে ডাকে। যখন সে কোথাও কিছু কুল কিনারা খুঁজে পাচ্ছে না, নিজের চেষ্টায় কিছু হচ্ছে না, অপরের চেষ্টাতেও কিছু হচ্ছে না, তখন সে ভগবানের শরণাপন্ন গ্রহণ করে। অনেকেই এটা আর্ত, যেরকম দ্রৌপদী পাণ্ডবদের সে রাজসভায় দ্রৌপদীকে উলঙ্গ করার চেষ্টা করছে দুর্যোধন।
কেশাকর্ষণ করে তাকে সে রাজসভায় নিয়ে এসছে আর তাকে উল্লঙ্ঘ করবে, সকলের সামনে অপমানিত করবে। তাই দ্রৌপদী প্রথমে তার আত্মীয় স্বজন স্বামী, 5 স্বামী আছে, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির, গদাধারী ভীম আছেন, ভীমের দিকে তাকাচ্ছেন, যুধিষ্ঠির দিকে তাকাচ্ছেন, কেউ রক্ষা করতে পারছেন না। অর্জুন, গান্ডীবধারী অর্জুন আছেন, কেউ রক্ষা করতে পারছেন না। নকুল, সহদেব অস্ত্রধারী, কেউ সাহায্য করতে পারছে না দ্রৌপদীকে। তাই আত্মীয় স্বজনরা যখন কেউ আর রক্ষা করছেন না, তখন নিজেকেই চেষ্টা করছেন রক্ষা করার জন্য। এক হাত দিয়ে বা 2 হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরছেন, নিজেও চেষ্টা যখন পারছেন না, তখন এক হাত দিয়ে ভগবানকে ডাকছেন, হায় ভগবান। এক হাত দিয়ে এটা শরণাগত হলো না। অনেকে প্রণাম করে, স্যালুট টিপে 2 আঙ্গুলে, এ প্রণাম নয়, প্রণাম হচ্ছে ষষ্ঠাঙ্গে প্রণাম। মনোমনাভ মদভক্ত মজ্জাজি মাং নমস্কার ভগবান বলছেন। প্রণাম করাও জানতে হবে। ষষ্ঠাঙ্গ প্রণাম, অষ্টাঙ্গ প্রণাম, দণ্ডবত প্রণাম। তবে ভগবান শরণাগত, তখন শরণাগত হন একজন ভক্ত যখন এই দুঃখ কষ্টের মধ্যে পড়ে, যখন কেউ রক্ষা করতে পারে না, নিজেও রক্ষা করতে পারছে না, তখন হায় ভগবান, তখন 2 হাত তুলে ভগবানকে ডাকছেন দ্রৌপদী। তখন ভগবান তাকে সাহায্য করছেন। এটা শরণাগতি। আরতি সহকারে ভগবানকে, যেরকম গজেন্দ্র, সেখানে কিছুতেই রক্ষা করতে পারছে না গজেন্দ্র। গজেন্দ্র তার আত্মীয় স্বজন সকলেই আছে, সে ডাঙা থেকে দেখছে, কিন্তু সেই কুমিরে তাকে জলের মধ্যে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। হাজার হাজার বছর ধরে তার সঙ্গে কুমিরের সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছে, কিন্তু কোনো আত্মীয় তাকে রক্ষা করতে পারে না, কোনো আত্মীয় উদ্ধার করতে পারে না, সকলেই ফিরে চলে গেছে। তখন গজেন্দ্র আর কোনো উপায় পাচ্ছে না, তার শরীরের বল কমে গেছে। কুমিরের জলে দিনকে দিন সেই হাতির রক্ত খেয়ে তার শরীর তাজা হচ্ছে, আর হাতি কিছু খেতে পারছে না, তার শরীর আরো দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। কি করে যুদ্ধ করবে? গজেন্দ্র সে সকলের রাজা বনের, সে হাতি অবশেষে একটা পদ্ম ফুল পেয়েছে সামনে। তখন সে ভগবানকে সেই পদ্মফুল অর্পণ করছে, আর কেউ কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছে না। তিনি ভক্ত ছিলেন, গজেন্দ্র ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ ছিলেন। সে মুনি ঋষিদের অভিশাপের ফলে সে হাতি হয়েছে। আর যে কুমির ছিল সেও একজন দেবতা ছিল, সেও উদ্ধার হলো। সেও দেবল ঋষির অভিশাপে কুমির হয়েছিল। তো একটা লীলা, তো এই চাতুর্মাসে গজেন্দ্র মোক্ষণ লীলা শ্রবণ করা সকলের কর্তব্য। তো এইভাবে শরণাগতি ভগবানের কাছে আনুকূলেশ সংকল্প প্রতিকূলেশ বিবর্জনম রক্ষিষ্য সেটি বিশ্বাস গোপ্তৃত্বে বর্ণন তথা ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যার, তাহার প্রার্থনা শুনেন শ্রীনন্দ কুমার। ষড়ঙ্গ শরণাগতি, আমাদের শরণাগতি নাই, তাই ভগবান কি প্রার্থনা শুনবে আমাদের? আমরা ভগবানকে বিশ্বাসই করি না, ভগবান করি। যখন এইভাবে বিপদে পড়ে কেউ ভগবানের প্রতি শরণাগতি হয়, তখন ভগবান তাকে, যেরকম এক বুড়ি, সে কাঠ নিয়ে আর কাঠের বোঝাটা তুলতে পারছে না, তখন সে হায় ভগবান, কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না যে তুলে দিবে, তখন সে ভগবানকে ডাকছে, আর ভগবান এসে তাকে কাঠের বোঝাটা তুলে দিচ্ছেন। ভগবান এত
দয়ালু, কিন্তু সেই বুড়ি তাকে ভগবানের কাছ থেকে মুক্তি বা সব কিছু চেয়ে নিতে পারতেন। শরণাগতি যখন হয়ে কেউ, সকলের কাছে ভগবান আসেন। তাই মনীষীগণ ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়ে ভগবানের শরণাগত হন। ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়ে ভগবানের শরণাগত হলে তখন সে সমস্ত দুঃখ কষ্ট থেকে উদ্ধার করেন। তাই তাৎপর্যে বলছেন, জড়জগতে দুঃখ দুর্দশা যেখানে নেই, মুক্ত পুরুষেরা সেখানে অবস্থান করেন। শ্রীমদ্ ভাগবতে বলা হচ্ছে, সমাশ্রিতা যে পদ পল্লব প্লবম মহৎ পদং পুণ্য যশো মুরারি ভবাম বুধির্বশ পদং পরং পদং 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 যদ বিপদং ন তেষাম। দুঃখ দুর্দশা যেখানে নেই, মুক্ত পুরুষ সেখানে অবস্থান করেন। মুক্ত পুরুষরা সেখানে বৈকুণ্ঠে, যেখানে দুঃখ দুর্দশা নেই। সমাশ্রিত যে ভগবানের চরণে আশ্রিত, আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। পদ পল্লব প্লবং, এটাই বলছেন, পরমেশ্বর ভগবান যিনি সব কিছু আশ্রয়, যিনি মুক্তিদাতা, মুকুন্দ নামে খ্যাত, তার পদপল্লব রূপ তরণীর আশ্রয় যিনি গ্রহণ করেছেন, তিনি অনায়াসে এই ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হন। তার কাছে এই ভবসমুদ্র গোষ্পদ তুল্য। কেউ যদি ভগবানের চরণে শরণাপন্ন হন, এই ভবসমুদ্র গোষ্পদ তুল্য হয়। গোষ্পদে একটা খুরের কতটুকু, একটু সামান্য, খুব অতি সহজেই সেই এই ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হতে পারেন, সেটাই বলছেন। পরং পদং, যেখানে জড়জগতি ক্লেশ নেই, অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ হচ্ছে তার গন্তব্যস্থল। যে জগতে প্রতিপদক বিপদ, সেখানে তিনি আবদ্ধ থাকতে চান না। শ্রীমদ্ ভাগবতে দশম স্কন্ধে 14 নম্বর অধ্যায় 18 নম্বর শ্লোক বলা হচ্ছে। তো মুক্ত পুরুষরা আর কি জায়গায় ন যশ চিত্রম হরের যশো জগৎ পবিত্রম প্রকৃত করেছি তদ ব্যাসং তীর্থমুসন্তি মনসা ন যত্র হংস নিরবন্তি উশিক স্কয়া। এটা প্রথম স্কন্ধে 5ম অধ্যায় 10 নম্বর শ্লোকে বলা হচ্ছে। ন যৎ চিত্রপদম হরে যশো, যেখানে ভগবানের গুণগান কীর্তন করা হয় না। জগৎ পবিত্রম প্রকৃত করেছিস, সেই জগৎ পবিত্রকারী যে ভগবানের নাম কীর্তন হয় না, যেখানে ন যৎ চিত্রপদম হরে যশো জগৎ পবিত্র প্রকৃতি তদ ব্যাসং তীর্থমুসন্তি, সেখানে কি হয় সেটা যে সেই জায়গাটাই বলা হচ্ছে। তদ বায়াসং, অর্থাৎ কাকেদের তীর্থ, তদ বায়াসং কাক, তদ বায়াসং তীর্থ মনসা ন যত্র হংস নিরবন্তি, সেখানে মুক্ত পুরুষেরা সেখানে থাকতে পারে না। সেখানে ওই কাকেদের, সেই স্ক্যাভেঞ্জার প্রাণী বলা হয়েছে, সে নোংরা প্রাণী, সেখানে যারা অভক্ত, যেরকম একটা খ্যামটি নাচ হবে, সেখানে সব বেশি ভিড় হয়। আর যেখানে ভগবানের কথা হবে, ভাগবত কথা হবে, সেখানে কোনো ভিড় হবে না। সেখানে হাজার হাজার টাকা দিয়ে টিকিট কেটে ঢুকবে সেই নাচ দেখার জন্য। কোনো একটা সুন্দরী কোনো নাচ করতে যদি আসে, অমুক জায়গায় আমাদের অ্যাডভার্টাইজ করে দেবে, আর হাজার হাজার লোক হাজার হাজার টাকা দিয়ে সেই টিকিট কিনে সেই সব দেখতে যাবে। কিন্তু যদি বলা হয় ভাগবত কথা আছে, চলুন ভাগবত শ্রবণ করবেন, সেখানে আসবে না। সেখানে মুক্ত পুরুষ যারা ভাগবত ভালোবাসেন, ভগবানকে ভালোবাসেন, ভগবানের সেবায় যুক্ত, তাই বলা হচ্ছে তৎ বায়াসং, সেটা তৎ বায়াসং তীর্থ, কাকেদের তীর্থস্থান সেটা, যেখানে ভগবানের হরিকথা হয় না। তো এইভাবেই আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন। আমাদের অজ্ঞতার জন্য আমরা বুঝতে পারি না যে এই জড়জগৎ প্রতি পদক্ষেপে দুঃখ দুর্দশায় পরিপূর্ণ। এটা দুঃখ আলে আমার শাশ্বত, ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে।
তাই দুঃখের আলোয় দুঃখই পাওয়া যাবে, যেরকম বস্ত্রালয়ে বস্ত্র পাওয়া যায়। এটা দুঃখালয়ে কি সুখ পাওয়া যাবে? এই অন্ধকারে হাজার পর একটা টর্চ যদি জ্বালাই, সব কি লাইট হয়ে যাবে? বা আমি লাইট করতে পারবো না। সূর্যদেব যতক্ষণ না প্রকট হয়ে সমস্ত আলো করবে। তাই এই জড় জগতে আমার চেষ্টাতে আমি কিছু করতে পারবো না, যতক্ষণ না ভগবান সাহায্য করছেন। আর ভগবান কখন সাহায্য করেন? শরণাগতি, যখন কেউ শরণাগত হন। এটাই আমাদের অজ্ঞতার জন্য আমরা বুঝতে পারি না যে এই জড়জগৎ প্রতিপদক হয়ে দুঃখ দোষ, এখানে প্রতিপদক হয়ে বিপদ। কিন্তু অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরা মনে করে নানা রকম জাগতিক প্রচেষ্টার দ্বারা প্রকৃতি প্রতিকূলতার নিরসন করে তারা সুখী হবে। তারা জানে না এই জড়জগতে কোনো জীবই জন্ম মৃত্যু জরাবিধি ইত্যাদি ক্লেশ থেকে রেহাই পেতে পারে না। কিন্তু যে মানুষ তার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরে বুঝতে পেরেছেন যে তিনি ভগবানের নিত্য দাস, তিনি তখন ভক্তিযুগের পথ অবলম্বন করে ভগবানের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। তার ফলে তিনি বৈকুণ্ঠ লোকে উত্তীর্ণ হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন এবং জাগতিক দুঃখ দুর্দশার কবল থেকে মুক্তি লাভ করেন। আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারি। আমি যখন বুঝতে পারি আমি আত্মা, আমি দেহ নই, তখন সে নিজে বুঝতে পারে যে আমার স্বরূপটা কি। তাহলে আত্মার স্বরূপ, জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণ নিত্যদাস, মহাপ্রভু শিখে গেছেন। ভ্রান্তির বশে যে মানুষ মনে করে ভগবান এবং সেই একই স্তরে অবস্থিত ভগবান আর মানুষ এক, এটা পাগলের প্রলাপ বা ভ্রান্তি। যে মানুষ মনে করে সেই ভগবান, তার পক্ষে ভক্তিযোগ্য ভগবানের সেবা করা কখনোই সম্ভব নয়। ভগবান আর আমি এক, তার দ্বারা কখনো ভক্তি হবে না। সে নিজেকেই বুঝতে পারে না আর ভগবানকে বুঝতে পারে না। সেই কারণেই আমাকে জানা উচিত আমি কে, ভগবান কে, এই প্রকৃতি কি। তাই ভগবদ্গীতা পাঠ করলে বোঝা যাবে। তাই এই ভগবদ্গীতার শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। ভগবান কি বলছেন? ভগবান, প্রকৃতি, কাল এবং কর্ম, ঈশ্বর, প্রকৃতি, কাল এবং কর্ম সম্পূর্ণরূপে ভগবদ্গীতায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অহংকারে দ্বারা বিমূঢ় হয়ে সে নিজেকে সর্বকারণে কারণ বলে মনে করে জন্ম মৃত্যুর আবর্তে আরও গভীরতম নিমজ্জিত হয়। ভক্তিযুক্ত ভগবৎ সেবা ছাড়া আর কোনো উপায়ই জড়বন্ধন মুক্ত হয়ে বৈকুণ্ঠ উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। ভক্তিযুগ একমাত্র ভক্তিযোগ। ভগবানের বৈকুণ্ঠ ধামে যেতে গেলে একমাত্র ভক্তিযুক্ত সেবা যুক্ত হতে হবে। সেখানে প্রহ্লাদ বলছেন, কৌমার আচারিত প্রাজ্ঞন ধর্মান ভগবতানীয়। দুর্লভ মনুষ্য জন্ম তদপি অধ্রুবম অর্থবম। দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লোভিয়া সংসারে। যদি আমি কৃষ্ণ ভজন না করি, বলছে লাভ না হইল কিছু ঘটিল। এই দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লব্ধা সুদুর্লভ, বহু বহু জন্মের পরে মনুষ্য জন্ম পেয়েছি। তাই আমাদেরকে এই দুঃখ দুর্দশা থেকে যদি মুক্তি পেতে হয় একমাত্র ভগবানের ভক্তি করতে হবে। দুর্লভ মনুষ্য জন্ম দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুর। এই দেহটা পদ্মপাতার মধ্যে জলের নাই, যে কোনো সময় আমাদের মৃত্যু হয়ে যেতে পারে। দেখছি টিভিতে বিভিন্নভাবে, সেখানে রাস্তাঘাটে মানুষগুলো ছটফট করে পড়ে মরে যাচ্ছে বিদেশে এই করোনাতে। তো তার আর
সে বেশিক্ষণ আর বেঁচে থাকতে সাথে সাথে মৃত্যু হয়ে যাচ্ছে। তা আমাদের এরকম যে কোনো সময় মৃত্যু হতে পারে, আমরা জানি না কখন আমার মৃত্যু হবে। বলছে কমল দল জল জীবন টলমল, গুরুময় খুব সুন্দর গানের মাধ্যমে বলেন। আমাদের জীবনটা টলমল করছে, যে কোনো সময় পদ্মা থেকে পড়ে যেতে পারে, জলটা টলমল করে। সেই রকমই আমাদের জীবনটা। তাই আমাদের যে কোনো সময় মৃত্যুর জন্য আমাদেরকে প্রস্তুতি থাকতে হবে। মৃত্যুর সময় আমাদেরকে যেন ভগবানের চিন্তায় আমরা থাকি। আর ভগবানের চিন্তায় যদি না থাকি, জং জং বাপি সমভবন তজন্তে কলেবরং তাও তমেবইতে কিন্তু সদা তদ্ভাবে, যদি ভগবানের চিন্তা করি তাহলে আমি সেই ভগবানের ধামে, ভগবান আমাকে তার ধামে নিয়ে যাবেন। আর যদি আমি অন্য কিছু চিন্তা করি, ইন্দ্রিয় তৃপ্তি জাতক কিছু, যা সারা জীবন আমি করলাম, ভক্তিযুক্ত সেবা করলাম না, তাহলে আমাকে অন্যরাকে যেতে হবে বা এই জড়ে যেতে আসতে হবে বিভিন্নভাবে। এই আমাদের 84 লক্ষ জনই যে আবর্তনে, সেখানে আবার আবর্তিত হতে হবে। তো ভক্তিযুক্ত ভগবত সেবা ছাড়া আর কোনো উপায়ই জড়বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে বৈকুণ্ঠ উত্তীর্ণ হয়ে যায় না। বলছে বৈকুণ্ঠ প্রিয় দর্শন দৈনং ক্ষণভঙ্গুর তত্রাপি দুর্লভ মন্যে, তার থেকেও দুর্লভ হচ্ছে বৈকুণ্ঠ প্রিয় দর্শন। বৈকুণ্ঠ লোকে উত্তীর্ণ হওয়া খুবই কঠিন, কিন্তু আবার খুবই সহজ। ভক্তিযুক্ত সেবা, ভগবানের সেবায় কেউ যদি যুক্ত হয়, ভগবান ঠিক কেউ যদি অল্প স্বল্প করে, স্বল্পম্বশ্য ধর্মস্য ত্রাতে মহতভাত, ভগবান সেবাকে যদি অল্পও করে তো ভগবান সেই সেবার পরে আবার তাকে সেই ভক্ত অগ্রে জন্ম দিবে, আবার সে ভক্তিযুক্ত, তারপর থেকে আবার ভক্তিযুক্ত হবে, আবার সে ভগবানের সেবা করবে। এভাবে সর্বমস্য ধর্মস্য তাদের অন্য যেওপি অন্য দেবতা ভক্ত, আর দেবদেবীর পূজা করলে যেওপি অন্য দেবতা তেওপি অবিধি করবো, সেটা অবিধি। এতে ভগবানের ডাইরেক্ট ভগবানের সেবায় কেউ যদি যুক্ত হয়, ভগবান তাকে উদ্ধার করেন। 52 নম্বর শ্লোকে বলে যদাতে মোহ কলিলং বুদ্ধির ব্যতীত ঋষ্যসি যদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রুতবশ্য শ্রুতস্য চ। বানানো শ্লোক বলে এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের অর্পিত নিষ্কাম কর্ম অভ্যাস করতে করতে যখন তোমার বুদ্ধিমহারূপ গভীর অরণ্যকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করবে, তখন তুমি যা কিছু শুনেছ এবং যা কিছু শ্রবণীয় সেই সবের প্রতি সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ হয়ে বিশুদ্ধ ভক্তি সাধনে প্রবৃত্ত হবে। প্রভুপাদ তাৎপর্য বলছেন, অনেক সময় দেখা যায় মহান ভগবদ্ভক্ত বৈদিক আচার অনুষ্ঠানের প্রতি উদাসীন হয়ে ওঠেন। অনেক সময় কিছুদিন ভক্ত হলো, ভক্তি করতে করতে তার বাধা চলে আসলো, তার পুত্র মারা গেল, তার স্ত্রী মারা গেল, কিছুদিন এভাবে সে তখন উদাসীন হয়ে যায়, তখন আর ভগবানকে সেভাবে সে ভক্তি করে না। একটা তার ভক্তিটা দৃঢ় নয়। তো যেরকম বাসুদেব ঘোষ ভগবানের প্রিয় ভক্ত ছিলেন, মহাপ্রভুর প্রিয় ভক্ত ছিলেন। আমাদের যে প্রতিদিন গাই
কিংবা জয় জয় গোরাচাঁদী আরতি সহ সেখানে বাসুদেব ঘোষ আদি গায়। সেখানে মহাপ্রভুর এই বাসুদেব ঘোষের পার্ষদ ছিলেন এবং সবসময় মহাপ্রভুর সঙ্গে থাকতেন। তো একদা কি হয়েছে, একদা প্রসাদ গ্রহণ করে মহাপ্রভু হরিতকি চাইছেন। তো সেদিন হরিতকি সেই গ্রাম থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছেন, দেরি হয়েছে। পরের দিন প্রসাদ গ্রহণ করে আবার বাসুদেব ঘোষের কাছে মহাপ্রভু হরিতকি চাইছেন। হরিতকি সেদিনে সাথে দিয়ে দিয়েছেন। এই অগ্রদ্বীপে ওনার বাসস্থান ছিল। তো মহাপ্রভু বললেন, তুমি বাড়ি যাও, তুমি গৃহস্থ হও। সন্ন্যাসীর ধর্ম নয় সঞ্চয়, এই সঞ্চয় প্রবৃত্তি সন্ন্যাসীর ধর্ম নয়। তোমার সঞ্চয় প্রবৃত্তি আছে, তুমি যাও ঘরে গৃহস্থ হও, তো আমি সব কিছু ব্যবস্থা করে দেব। বলছে কিভাবে থাকবো, কি নিয়ে থাকবো, আমি সব কিছু ব্যবস্থা আমি করে দেবো। সে ঘরে যখন এসছেন, গৃহে একজন সে পাত্রী বাবা এসছেন, তাকে সেই সর্প্রাদিষ্ট করে দিয়েছেন মহাপ্রভু যে অমুক ছেলের সাথে তোমার মেয়ের বিয়ে দাও। তার বিয়ে হলো। যে মহাপ্রভু এভাবে আমি কী করে থাকবো বিগ্রহ না হলে? তখন মহাপ্রভু নিজের স্বরূপ একটি পাথর, কাষ্ঠ মনে করে, পাথরটা ভেসে আসছে গঙ্গা নদীর পাশেই, কাষ্ঠ মনে করে সেটা ডাঙ্গায় তুলে ফেলে দিয়েছে। পরে আবার রাত্রিতে স্বপ্নাদিষ্ট করছেন মহাপ্রভু যে তুমি ওই পাথরটা কাষ্ঠভাবে তুমি তুলে ফেলে দিলে, ওই পাথরটা নিয়ে এসে তুমি আমার বিগ্রহ বানাও, কৃষ্ণের বিগ্রহ বানাও। তো তখন সেই বাসুদেব ঘোষ বিগ্রহ বানানোর জন্য শিল্পী ডেকে নিয়ে আসলেন। আর শিল্পীও সেই মহাপ্রভু। সেই শিল্পী এসে বিগ্রহ তৈরি করে দিলেন গোপীনাথ। অগ্রদ্বীপে এখন আছে সেই গোপীনাথ বিগ্রহ। তারপরে তার সেই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হয়, তার পুত্র হয়। একদা পুত্র একটু বড় হয়েছে, সেই পুত্রকে বলছে আমি বাইরে যাচ্ছি, তুমি ভোগ লাগাবে আজকে ভগবানের। তো পুত্র ভোগ লাগিয়েছে। ছোট বালক, সে কিছু জানে না। প্রতিদিন সে বাবা তো ভোগ লাগায়, ভগবান খান কি না খান সে বালক জানে না। এখন সে বালক ভগবানকে ভোগের থালা নিয়ে এসে বলছে, খান, আপনি খান, আপনি গ্রহণ করুন, ভোগ গ্রহণ করুন। সেই গোপীনাথকে বলছে। তো অনেক জোর জবরদস্তি করেছে। তখন ভগবান সন্তুষ্ট হয়ে সে ভোগ গ্রহণ করেছেন, থালা শূন্য করে দিয়েছেন খেয়ে দিয়ে। বলছে, তুমি এই কথা কাউকে বলো না যে আমি এখানে খেয়েছি, আর খেলে তুমি যদি বলো তাহলে তুমি রক্তপাতে মারা যাবে। তো এখন সে গোপীনাথে ভোগ লাগিয়ে শুধু থালা সে মায়ের কাছে নিয়ে গেছে। আর গরিব মানুষ তার কি করবে, সে সমস্তটাই ভগবানকে ভোগ লাগিয়েছে, আর একদিকে প্রসাদ নেই, তারা কি খাবে? তো তার মা তাকে জোর জবরদস্তি করছে যে তুমি নিজে খেয়েছো আর তুমি বলছো ভগবান খেয়েছে। তো
তার পিতা এসে যে তাকে মারামারি করছে, মারধর করছে, বলে দিয়েছে যে এরকম এত মারামারি পিটাপিটি করার থেকে বলে দিই যে এরকম ভগবান খেয়েছেন আমি। তখন সে সাথে সাথে সে রক্তপাত হয়েছে, মারা গেছে। তারপরে তার স্ত্রীও মারা গেল। স্ত্রী মারা যাওয়ার পরে সে তো অসহায় হয়ে গেছে। তখন সে এই যে উদাসীন, ভগবানের প্রতি সে উদাসীন হয়ে গেছে, আর ভগবানের সেবা করবো না। আমার স্ত্রী মারা গেল, আমার পুত্র মারা গেল, সে একদিন দুদিন তিন দিন সে ভগবানকে উপবাস রেখেছে, নিজে উপবাস আছে। ভগবান সে মহাপ্রভু স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে বলছে তুমি আমাকে খেতে দিচ্ছে না কেন? এক পুত্র মারা গেল বলে আরেক পুত্র তো আছে, তাকে তো খেতে দিতে হবে। বলছে কে পুত্র? ওই পুত্র আমার বেঁচে থাকলে আমার পিণ্ডি দান করতো, আমার সব কিছু ক্রিয়াকলাপ করতো, তুমি করবে নাকি? তুমি তো বিগ্রহ। যে হ্যাঁ আমি সব কিছু করবো, তোমার পুত্ররূপে আমি সব কিছু করবো। তখন সে বলছে, অবাক হয়ে বলছে ঠিক আছে, আমি তাহলে কাল থেকে সেবা পূজা করব। তো গোপীনাথ সেখানে প্রতিজ্ঞা করছে, হ্যাঁ আমি তোমার সব কিছু করবো। বাসুদেব ঘোষের মৃত্যুর পর সব কিছু পরেছিলেন, সেই ডুরি পরেছিলেন, মুখে আগুন দিয়েছিলেন এবং তার সাধ্য ক্রিয়াকলাপ পিণ্ডি প্রদান করেছিলেন। তো ভগবান সব কিছু করতে পারেন। একদা এক নাপিত, এখানে উদাসীনের গল্পটা আসছে না, যে ভগবান সব কিছু করতে পারেন, সেখানে অন্য গল্প। মানুষ যখন ভগবানের শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পেরে তার সঙ্গে তার চিরশাশ্বত সম্পর্ক সম্বন্ধে অবগত হয়, তখন তার পুণ্য ফল লাভের প্রত্যাশী হয়ে বৈদিক কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করার কোনো প্রয়োজনীয়তা থাকে না। বেদে কি বলছে, কর্মকাণ্ডীয়, জ্ঞানকাণ্ডীয়, উপাসনাকাণ্ড, এসব যে যারা ভক্ত হয় তারা বৈদিক কর্মকাণ্ডের প্রতি তারা অত আকৃষ্ট হয় না। কি লাভ, কি ক্ষতি, কি জয় পরাজয়, কি পুণ্য, কি এসবে পুণ্য লাভের প্রয়াসী হয় না তারা। পাপ পুণ্য এসব যারা, তাই ভগবান বলছেন তুমি পুণ্য করো না, পাপও করো না। পাপ করলে তোমার অধোগতি হবে, পুণ্য করলে তোমার ঊর্ধ্বগতি হবে, স্বর্গলোকে যাবে। পুণ্য মর্তলোক বেশন্তি, সে ফিরে আসবে, আবার এই জড় জগতে এভাবে কর্ম করবে, আবার দুঃখ কষ্ট হবে, আবার এভাবে কোনো ঠিক নাই, সেই এভাবে সে ঘুরতে থাকবে সুখ দুঃখ জন্ম মৃত্যু জরাবিধির মধ্যে। ভগবতী লাভ করলে অভিজ্ঞ সদ্ব্রাহ্মণে আর এই সমস্ত আচার অনুচারণের প্রয়োজনীয়তা থাকে না। ভক্তি লাভ করলে আর ব্রহ্ম জানাতে ব্রাহ্মণ, আর বৈষ্ণব বিষ্ণু জানাতে। ভগবানকে, ভগবানের প্রতি ভক্তি করে যে করে, হরিনাম পরায়ণ করে যে ভগবানের সেবা করে, সে হলো বৈষ্ণব, সে ব্রাহ্মণ নয়। ব্রাহ্মণের স্তর ব্রহ্ম জানাতে ব্রহ্ম, সমাদম তপস্য খান্তি আর্য জ্ঞান অভিজ্ঞান আস্তিকম ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজ। আর বৈষ্ণব হচ্ছে কৃপাল ভক্তিদ সত্যসার সমৃত গভীর, এভাবে 26টা গুণ আছে, আর ব্রাহ্মণের 9টা গুণ আছে। তাই বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের অনেক ঊর্ধ্বে। তো মহাভাগবত গুরু পরম্পরা ক্রমে আচার্য মাধবেন্দ্রপাদ বলেছেন, সন্ধ্যা বন্দনে ভদ্রম অস্তু ভগবত ভো স্নান তুভ্যং নমো ভো দেবা পিতরশ্চ তর্পণ বিধো নাহং ক্ষমতাম যত্রকাপি নিষদ্য যাদব কুলোত্তমস্য কংসদৃশ স্মারং অহং হরামি তদলং মনো কিমানেন মে। হে ভগবান, ত্রিসন্ধ্যায় আমি তোমাকে বন্দনা করি, তোমার জয় হোক। হে দেবতাগণ, হে পিতৃগণ, স্নানান্তে আমি আর তোমার উদ্দেশ্যে তর্পণ করতে পারি না। আমার এই অক্ষমতা তোমার ক্ষমা করো। এখন আমি যেখানেই অবস্থান করি, আমি যদুকুল শ্রেষ্ঠ কংসারী শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করি।
তার ফলে আমি সমস্ত পাপ বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারি। আমার মনে হয় এই যথেষ্ট। ভগবানের প্রতি ভক্তি করলে আর পিতৃপুরুষ তাদের উদ্দেশ্যে আর কিছু করার প্রয়োজন থাকে না। তারা এমনিতেই উদ্ধার পেয়ে যাবে। দেবর্ষি ভূতাপ্তর্ণেন পিতৃণা ন কিঙ্করণায় সর্বাত্মনা সর্বগত মুকুন্দ পরিদ। কেউ যদি ভগবানের চরণে প্রভুত্ব স্বীকার করে, এই পিতৃপুরুষ সে তর্পণ করার প্রয়োজন নেই। তাই মাধবেন্দ্র পুরীপাদ বলেছেন নে বিভিন্নভাবে মাধবেন্দ্র পুরীপাদ প্রার্থনা করতেন ভগবানকে। অমূন্য দিনানি দিনান্তরানি হরে তদা কুলোকনন্তরীণ অনাথ বন্ধো করুণৈক সিন্ধো হা হন্ত হান্ত নমাম কোথাও না। হে হরে অনাথ বন্ধু, হে করুণার একমাত্র সমুদ্র, তোমার দর্শন বিনা আমার এই অধন্য দিবারাত্রি সকল আমি কি রূপে যাপন করব। কৃষ্ণ করুণামৃত সেখানে বিল্লব। আর পদাবলিতে মাধবেন্দ্র পুরীপাদ বলছেন, ওই দিনর্দ দয়ার্দ নাথ হে মথুরা নাথ কদাবলোক্য সে হৃদয়ং তদ লোক কতরং তদীয় ধর্মতি কিং করম অহম। এই শ্লোক বলতে বলতে কাঁদছিলেন মাধবেন্দ্র পুরীপাদ। তো তার একজন শিষ্য এসে রামচন্দ্র পুরীপাদ, সে সবসময় খুঁট ধরতেন। অনেকেই খুঁট ধরে, দোষ খুঁজে বেড়ায়। উনি মহাপ্রভুরও দোষ খুঁজে বেড়াতে, এবং মহাপ্রভু গুরু ভাই ছিলেন যেহেতু, মহাপ্রভু একটু মান্য করতেন। তাই মহাপ্রভু একদা প্রসাদে বসেছেন, আর সেই বলছেন সন্ন্যাসী এত প্রসাদ খায়। সেই সার্বভৌম ভট্টাচার্যের গৃহে, সেখানে তাকে সার্বভৌম ভট্টাচার্য সে জামাই গালি দিয়ে সেখান থেকে তাড়িয়েছেন। আবার মাধবেন্দ্র পুরীপাদ এইভাবে কাঁদছেন কৃষ্ণের জন্য। বলছে ব্রহ্মভূত প্রসন্নবেদন ন সচিতে ন কাঙ্ক্ষতি। যারা ব্রহ্মভূত স্তরে তারা কখনো এইভাবে অনুশোচনা করে না। আপনি কেন কাঁদছেন? যথা রামচন্দ্র পুরীপাদ তার গুরুদেবকে বলছেন। তখন গুরুদেব তাকে বলছেন, তুই দূর হয় এখান থেকে, তুই আমার শিষ্য নস। তুই এভাবে কারো দোষ দেখতে নেই, তার গুণটাই বিচার করতে হয়। তো এখানে মাধবেন্দ্র পুরীপাদ অনেক গল্প আছে। তিনি ওই গিরিগোবর্ধনে সে গোপাল স্থাপন করেছিলেন, অনেক গল্প। সেখানে চন্দন যাত্রা যে হয়, তিনি সেই চন্দন যাত্রায় ক্ষীরচড়া গোপীনাথে, সেখানে ক্ষীরচড়া তার জন্য ক্ষীর লুকিয়ে রেখেছিলেন। তারপরে সেখানে চন্দন দিতে হলে সেই চন্দন দিয়েছেন। এভাবে মাধব অনেক ভক্ত ছিলেন, ভালো শুদ্ধ ভক্ত ছিলেন। তাই সেই সমস্ত কথা আমরা যদি শুনি, ভগবানের কথা, আমাদের হৃদয়ে ভক্তির উদয় হয়। তাই এখানে পারমার্থিক মার্গে যারা কনিষ্ঠ অধিকারী, তাদের পক্ষে বেদের নির্দেশ অনুসারে বিধি আচার অনুষ্ঠান পালন করা একান্ত প্রয়োজন। ওইসব মনোভাব সম্পন্ন ব্যক্তি তারা কনিষ্ঠ অধিকারী সবসময় গুরুদেবের আদেশ পালন করবে, বিধি নিষেধ পালন করবে, সাধন ভক্তি পথে থাকবে। খুব সকালে স্নান করবে, পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ করবে, ত্রিসন্ধ্যায় মন্ত্র উচ্চারণ করবে, কনিষ্ঠ অধিকারী।
কিন্তু কৃষ্ণগত প্রাণ হয়ে যিনি ভক্তিসাগরে ভগবানের সেবা করে চলেছেন তাকে আর কোনো আচার অনুষ্ঠান বিধি পালন করতে হয় না, কারণ তিনি সমস্ত সাধনার পরম সিদ্ধি লাভ করেছেন। কিন্তু যারা ব্রহ্মভূত স্তরে উপস্থিত হয়েছেন, যারা শুদ্ধ স্তরে উপনীত হয়েছেন, যারা সত্য তম গুণে দ্বারা তারা প্রভাবিত হন না, যেমন ব্রহ্মণাগ অভিহস্তিনী সুনিচৈব সৌভাগিত পণ্ডিত সমদর্শন, যারা সকলের হৃদয়ে পরমাত্মরূপী ভগবানকে দর্শন করেন, তাদের আর এভাবে বিধিভক্তি পালন করার প্রয়োজন নেই। শাস্ত্রে যে সমস্ত তপস্যা যাগযজ্ঞ বিধি নিষেধ আচরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের কৃপা লাভ করে তার পদারবিন্দ সম্পূর্ণভাবে আত্মোৎসর্গ করা। তাই ভগবানের সবাই যিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছেন তাকে আর সেই সমস্ত আচার অনুষ্ঠানে স্মরণ নিতে হয় না। কিন্তু শাস্ত্র নির্দেশিত আচার অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য যে ভগবত ভক্তি লাভ করা, সে কথা না জেনে যারা অন্ধের মতো সেগুলি আচরণ করে তারা অনর্থক তাদের সময় নষ্ট করে চলেছে। যে মানুষ ভগবত ভক্তি লাভ করেছেন তিনি শব্দ ব্রহ্মের স্তর উত্তীর্ণ হয়েছেন, অর্থাৎ তার কাছে বেদ উপনিষদ আর কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। এখানে 52 নম্বর শ্লোকে তাৎপর্য সমাপ্ত শ্লোকপাত, তো এই অবধি রাখছি। 53 নম্বর শ্লোক থেকে কালকে পাঠ করে শ্রবণ করব। কারো কোনো কিছু কমেন্ট, কোনো প্রশ্ন উত্তর থাকলে আমার হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ নাম্বার 7029627586 আপনারা জানাতে পারেন, সেখান থেকে আমি উত্তর প্রদান করব। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম রাম শিল প্রভুপাদ কি, শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা কি, কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান কি, শ্রীমদ্ ভক্তবৃন্দ কি, নিতাই গৌর প্রেমানন্দে, হরি হরি।